резолюция против депортации от 26 мая 2019 года. Вена, Берлин. Чеченская демократическая общественность стран Евросоюза, граждане Чеченской республики Ичкерия, напоминая об обязанности всех государств в соответствии со статьей 33 Конвенции о статусе беженцев, которая прямо запрещает высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или здоровью угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений. Исключение составляют лица, представляющие угрозу безопасности высылаемой страны. Напоминая о своей приверженности правовым и демократическим ценностям в защите прав человека, Всеобщей декларации прав человека 1948 года, в частности статьи 1, 2, 3, 5 данной декларации, принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова, убеждения и свободу свободных от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей, принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных отношений между народами, подчеркивая важность сохранения всех основных принципов их соблюдения, приветствуя неустанные усилия, прилагаемые странами ЕС и другими международными и региональными организациями для помощи беженцам, с обеспокоенностью отмечаем рост античеченских, ксенофобских действий и высказываний как со стороны журналистов, так и представителей политических партий стран Европейского Союза, как недавно показал опыт в Австрии не без вмешательства России. Напоминая, что граждане Чеченской республики Ичкерия пережили акт геноцида со стороны Российской Федерации, потеряв убитыми более 250 тысяч граждан, то есть более 25% от числа своих граждан, среди которых 42 тысячи детей. В связи с этим 23 февраля 2018 года чеченской стороной было подано заявление в Международный уголовный суд Гааги. Тысячи и сотни дел выиграно в Европейском суде и других судах по правам человека против России. Ни один из русских преступников не наказан до сих пор. Стоит напомнить, что в данное время во временно оккупированной Чечении установлен режим, сравнимый со сталинским периодом большого террора. ОБСЕ создала комиссию для мониторинга ситуации с правами человека в Чечении в связи с массовой несудебной казнью 27 человек и других нарушений прав человека. В данную комиссию входят представители 16 государств, в том числе Германии, Австрии, Бельгии, Франции, США и другие. Но помимо индивидуальных прав у чеченского народа есть коллективное право на свободу и независимость, в котором нам пока отказано. Первое. Вновь подтверждаем свою приверженность правовым и демократическим ценностям. Второе. Настоятельно призываем в срочном порядке заняться поиском решения проблем выдачи России на пытки и смерть чеченских и других беженцев. Третье. Заявляем о своей готовности оказать поддержку и помощь, а также предлагаем создать комиссию из числа правозащитников, экспертов и представителей общественных организаций для избежания противозаконной выдачи беженцев в Россию. Хусейн Исханов, Австрия, Культурферайн Ичкерия. Саидамин Ибрагимов, президент Международной ассоциации «Мир и права человека». Майрбек Тарамов, директор Чеченского правозащитного центра Швеция. Адам Дервишев, президент Чеченского института Париж, Франция. Аслан Арцуев, правозащитник, адвокат, руководитель немецкого отделения «Мир и права человека». Спасибо. Das gleiche möchte ich nochmal auf Deutsch übersetzen, damit die deutsche Bevölkerung das auch mitbekommt. Guten Tag an alle Teilnehmer der Demonstration. Heute möchte ich die Resolution gegen Abschiebung vortragen. Die Resolution gegen Abschiebungen vom 26. Mai 2019, Wien, Berlin. Die Tschetschenische Demokratische Gemeinschaft der EU-Länder und die Bürger der Tschetschenischen Republik Ichkeria möchten daran erinnern, dass der Artikel 33 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlingskonvention ausdrücklich die Ausweisung oder die Abschiebung der Flüchtlinge in das Land verbietet,
wo deren Leben oder deren Freiheit wegen der Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen der politischen Überzeugung bedroht sind. Ausnahmen bilden Personen, die eine Bedrohung für die Sicherheit des ausweisenden Landes darstellen. Dieser Artikel stellt die Verpflichtung aller Staaten dar. Unter Hinweis auf meine Hingabe für rechtliche und demokratische Werte, den Schutz der Menschenrechte und die allgemeine Deklaration der Menschenrechte von 1948, insbesondere Artikel 1, 2, 3 und 5 dieser Deklaration. In Anbetracht der Tatsache, dass die Geringschätzung und die Verachtung der Menschenrechte barbarische Staaten nach sich gezogen haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und die Schaffung einer Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit haben sowie frei von Angst und Not sind, wurden als das höchste Streben des Volkes verkündet. Unter der Berücksichtigung, dass die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen den Nationen gefördert werden muss, betonen, wie wichtig es ist, alle Grundsätze zu wahren und zu respektieren. In Anerkennung der unermüdlichen Bemühungen der EU-Länder und der anderen internationalen, regionalen Organisationen, Flüchtlinge zu helfen. Es ist anzumerken, dass es eine Zunahme der antitschetschenischen und fremdfeindlichen Handlungen und Äußerungen sowohl von Seiten der Journalisten als auch von Seiten der Vertreter politischer Parteien in der Europäischen Union gibt. Wie die jüngsten Ereignisse in Österreich gezeigt haben, geschieht dies nicht ohne die Intervention von Russland. Wir erinnern daran, dass die Bürger der Tschetschenischen Republik Ichkeria einem Völkermord durch die Russische Föderation Opfer gefallen sind. Dem Völkermord sind bis zu 30% der Bevölkerung Opfer gefallen. Das heißt 300.000 Menschen, darunter 42.000 Kinder. Im Zusammenhang mit diesen Ereignissen wurde von Seiten der Tschetschenen am 23. Februar 2018 ein Antrag beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eingereicht. Tausende Fälle wurden von dem Europäischen Gerichtshof und von anderen Gerichten für Menschenrechte gegen Russland gewonnen. Aber keiner der russischen Kriminellen wurde bisher bestraft. Wir erinnern daran, dass in dem heutzutage vorübergehend besetzten Tschetschenien ein Regime errichtet wurde, das mit dem Stalinismus der Zeit des großen Terrors vergleichbar ist. Die OSZE hat eine Kommission gegründet, die die Situation der Menschenrechte in Tschetschenien im Zusammenhang mit den außergerichtlichen Hinrichtungen von 27 Menschen und anderen Menschenrechtsverletzungen überwachen soll. Zu dieser Kommission gehören Vertreter von 16 Ländern, darunter Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, die USA und andere. Neben den individuellen Rechten hat das tschetschenische Volk ein kollektives Recht auf Freiheit und Unabhängigkeit, das uns bisher verweigert wurde. Erstens, erneut bekräftigen wir unsere Bekenntnis zu den rechtlichen und demokratischen Werten. Zweitens, wir fordern dringend auf eine Lösung für das Problem der Auslieferung nach Russland von Tschetschenen und anderen Flüchtlingen, die somit der Folter und dem Tod ausgesetzt werden. Eine Lösung zu suchen. Drittens, hiermit erklären wir unsere Bereitschaft, Unterstützung und Hilfe zu leisten. Zudem schlagen wir vor, eine Kommission bestehend aus Menschenrechtsaktivisten, Experten von Vertretern von Organisationen der Zivilgesellschaft zu gründen, um die rechtswidrige Auslieferung der Flüchtlinge nach Russland zu vermeiden. Unterschrieben von Hussein Ishanov, Kulturverein Ichkeria, Österreich, Said Amin Ibragimov, Präsident der Internationalen Vereinigung Frieden und Menschenrechte Frankreich, Mairbek Taramov, Director Chechen Human Rights Center Schweden, Adam Derwishev, Präsident Institut Tschetschen à Paris, Frankreich, Rechtsanwalt, Menschenrechtsaktivist Aslan Azuev, Leiter der Abteilung in Deutschland für Frieden und Menschenrechte der Internationalen Vereinigung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.